हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर सुभाष पुरी। आज पढ़ा नवम श्रेणी साहित्य प्रथम पद्य वंदे उत्कल जननी प्रश्न उत्तर। देख एक नंबर निम्नलिखित उक्ति मध्य ठीक उक्ति गुड़िक बाछि लेख। उत्कल जननी को हस सुंदर भाषा सुंदर बोली कहुए ठीक। ख नीलवनभूमि उत्कल जननी को देहरे शोभा पाउछि ठीक। ग सुंदर पक्षी माने सुंदर पक्षी मान कलरवरे मुखरित हुए परिवेश ये ठीक। घ ओडिशा माँ सुंदर सोरिष क्षेत्र सुशोभित ए भूल। उत्कल जननी को चक्षु ज्ञान विज्ञान आलोक आलोकित ठीक। नेक्स्ट नंबर च देखा। च पशुमानक रक्तरे चर्चित होइछि उत्कल जननी पाद एटा भूल। पवित्र तीर्थस्थान मानक परिपूर्ण होइछि उत्कल प्रदेश ये ठीक। 6 नंबर टी ठीक। नेक्स्ट नंबर 2 नंबर देखा। 2 नंबर देख बंधनी मध्य उपयुक्त शब्दवाची शून्य स्थान पूरण कर। देख कल कल मुखरित चारु विहंगे मुखरित डैश सुशोभित तीरा ताल तमाल जोगी ऋषिगण डैश पवित्रा उटज पुण्य डैश पूर्ण प्रदेशा तीर्थचय। नेक्स्ट भी विश्व भूमंडल डैश स्नेहा कृतवर स्नेहा। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर पढ़ा। 3 नंबर वाक्य गठन। प्रथम शब्द देख प्रथम शब्द पयोधि। पयोधि जलरे भगवान मीन अवतार जन्मग्रहण करथिले। जननी जननीर आशीर्वाद संतान को उच्चतम सोपान रे पहुँचाई दिए। नेक्स्ट आसला नील समुद्रर नील जलराशि रे नौकाटी भासी चली। जोगी भारतवर्ष को जोगी ऋषि मानकर देश भाव में अभिहित करा जाए। नेक्स्ट आसला पुण्य पुरी धाम को पुण्यधाम बोली कहुए। शोणित भीमसेन दुशासनर शोणित द्रौपदी केश बांधि थिले। नेक्स्ट नंबर पढ़िया 4 नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़िक विपरीत शब्द लिखा। विपरीत शब्द लिखा। देख पवित्र विपरीत आसला अपवित्र। सुशोभित आस अशोभित। सुंदर असुंदर। स्नेहर घृणा। सुनंदन कुनंदन पुण्य पाप। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर देखा। 5 नंबर देख एपट सेपटे लिखाई अक्षर गुड़िक सजई आम शब्दटी को गठन करवा। शब्द गठन कर विशोषुत सुशोभित माताल तल ताल तमाल मंड भूस्वकल विश्व भूमंडल अर्ति की द्यानी कीर्ति अनिद्या रसुरब सुरबर। नेक्स्ट नंबर 6 नंबर पढ़ा। देख निम्नलिखित प्रत्येक शब्दर 4टी अर्थ सूचुति तहिरु ठीक उत्तरटी आम बाछि लिखा। बुझेगा गोटे शब्दर अर्थ देछि ठीक उत्तरटी बाछि लिखा। चारु हासमयी। चारु हासमयी तो कहार सुंदर हम उत्तर हम जार हस सुंदर। जार हस सुंदर ए उत्तरटी ठीक हम। बुझेगा पिले। नेक्स्ट ख तटिनी। तटिनी अर्थ हूँ कौनटे नदी। नेक्स्ट नंबर ग भूधर। भूधर अर्थ हूँ पहाड़। भूधर पृथ्वी पर्वत भूमिका मूल एटा पर्वत हम। गर हम पर्वत हम। नेक्स्ट नंबर अरी। उटज घ उटज। उटज अर्थ पत्र कुड़िया। नेक्स्ट अरी। अरी अर्थ शत्रु। विहंग। विहंग अर्थ पक्षी। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर निम्नलिखित शब्द गुड़िक व्यास वाक्य सह समासर नाम लेख। व्यास वाक्य सह समासर नाम लेख। देख
ସୁରବର ସୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ପୟୋଧି ପୟକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଯେ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ନ ନିନ୍ଦ୍ୟା ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଭୂଧର ଭୂକୁ ଧାରଣ କରେ ଯେ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶୋଣିତ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତୃତୀୟା ତତ୍ପୁରୁଷ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦଗୁଚ୍ଛରୁ ଅଲଗା ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଜନନୀ ମା ଭଗିନୀ ବୋଉ ମାତା। ଉତ୍ତର ହେଲା ଭଗିନୀ। ବାକି ସଯାକ ରହିଲା ମାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଡ଼ାକ। ନେକ୍ସଟ ଖ। ଘନ ବନ ଅରଣ୍ୟ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ଘନ। ଗ ଯୋଗୀ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ଦୟାଳୁ ମୁନି। ଉତ୍ତର ଆସିବ ଦୟାଳୁ। ଯୋଗୀ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ମୁନି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଏକା ଅର୍ଥ। ଦୟାଳୁଟା ଅଲଗା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର। ଘ ପବନ ବାୟୁ ମରୁତ ଶିକର ଅନିଳ। ଶିକର। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର। ଉଁ ଭୂଧର ପାହାଡ଼ ବାରିଧି ପର୍ବତ ଅଚଳ। ବାରିଧି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦେଖ। ପୂତ ଦୀର୍ଘ ପବିତ୍ର। ହସଉ ପରେ ପୁଅ ବା ସନ୍ତାନ। ଶାଳୀ ହର୍ଷେଇ ଧାନ୍ୟ ବିଶେଷ। ଶାଳୀ ରଳେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ତ୍ରୀର ସାନ ଭଉଣୀ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ସଜ କାରିଗରୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତଟକା। ସାଜ ବେଶ ଅଳଙ୍କାର। ଚାରୁ ସୁନ୍ଦର ମନୋରମ। ଚରୁ ଯଜ୍ଞରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରସାଦ। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପୟୋଧି ସାଗର ସମୁଦ୍ର ପାରାବାର। ଶୁଭ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ। ଋଷି ମୁନି ତାପସ। ବିହଙ୍ଗ ପକ୍ଷୀ ଖଗ ଚଢ଼େଇ। ତରଙ୍ଗ ଢେଉ ଉର୍ମି। ତାପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପଢ଼ିବା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ 11 ନମ୍ବର। ଚିର ହାସମୟୀ ଚିର ଭାସମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଚିର ହାସମୟୀ ଚିର ଭାସମୟୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସାଗରର ପବିତ୍ର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଧୋଇ ଦେଉଛି। 13 ନମ୍ବର। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହାର ଶୀତଳ ପବନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦେଖ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ଶୀତଳ ପବନରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ତଟଦେଶ କେଉଁଥିରେ ସୁଶୋଭିତ? ତାଳ ତମାଳ ପରି ସୁନ୍ଦର ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ତଟ ବେଶ ଦେଶ ସୁଶୋଭିତ। 15 ନୀଳ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆକୃତିର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି? ନୀଳ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗ ଆକୃତିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 16। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭିତ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳାରେ ଶୋଭିତ। 17 ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କେଉଁ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। 18 କେଉଁମାନଙ୍କ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର? ବହୁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର। 19 ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର କାହା ରକ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର ଶତ୍ରୁର ରକ୍ତରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି। 20 ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି? ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 21 ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦନୀୟ? ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଉତ୍ତର
महान कवि और बरपुत्र मानक पई उत्कल जननी वंदनीया। 22 उत्कलर क्षेत केउथिरे सुशोभित? उत्कलर क्षेत स्वर्ण धान रे सुशोभित। उत्कल भूमि रे केउमानक गृह शोभा पाउची? उत्तर उत्कल भूमि रे बहु वीर और योद्धांकर गृह शोभा पाउची। 24 केउमाने सारा विश्व रे स्नेहभाजन होइछंती? उत्तर गुणी ज्ञानी और विद्वान माने सारा विश्व रे स्नेहभाजन होइछंती। नेक्स्ट नंबर 25 काहार अनिंद्या कीर्ति भुवन विदित? उत्कल माटीर कवि और सुपुत्र मानक अनिंद्या कीर्ति भुवन विदित। नेक्स्ट नंबर 26 केउमानक कलरवरे उत्कल भूमिर परिवेश मुखरित हेउची? उत्तर पक्षी मानक मधुर कलरवरे उत्कल भूमिर परिवेश मुखरित हेउची। 27 उत्कल जननीक वेश केउथिरे शोभा पाउची? उत्तर उत्कल जननीक वेश सुंदर कलाकृति शोभा पाउची। नेक्स्ट नंबर देखिबा सरलार्थ। 28 नंबर सरलार्थ पुत पयोधि विधोहित शरीरा ताल तमला सुशोभित तीरा शुभ्र तटिनीकूल शिखर समीरा जननी जननी जननी। ये आम सरलार्थ लिखा देख। उत्तर पुत पयोधि डड डड जननी जननी जननी। उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य बहिर कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा लिखित वंदे उत्कल जननी कवितारू आनीत। एठारे कवि उत्कल मातार वंदना करने सहित समुद्र तटस्थ उत्कलर सुषमा को अति सुंदर भाव में वर्णना करिसंती। उत्कल माता सर्वदा आमर वंदनीया। तार समुद्र तटर अपरूप शोभा समस्त को आकर्षित करे विमोहित करे। सागर पवित्र जलधारा उत्कल जननीकर शरीर को धोई दिए। ताल तमाल परी सुंदर वृक्षराजी समुद्र तट देश में दंडायमान होई उत्कल मातार शोभा को वर्धन करिथांती। पुनश्च स्वच्छ निर्मल जलधारण करिଥିବା नदीकूलर धीर समीरण सभी को आह्लादित करिथाए। उत्कल मातार समुद्र तटर प्राकृतिक परिवेश सतरे अत्यंत चित्ताकर्षक मनोलोभा आउ आकर्षणीय। एठारे कविंकर उक्तिटी हृदयस्पर्श होइछि। नेक्स्ट नंबर 29 उत्कल सुरवर दर्पित गेहा अरिकुल शोणित चर्चित देहा विश्व भूमंडल कृतवर स्नेहा जननी जननी जननी। 29 नंबर सरलार्थ देखिबा ताले लिखिबा आरंभ करिबा। देख उत्कल सुरवर डड जननी 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 लिखिले तापर आम लिखिबा आरंभ करिबा। देख उक्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य पुस्तकर कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा लिखित वंदे उत्कल जननी कवितार उद्धृत। कवि उत्कल माँ कोଳରେ बहु वीर योद्धा तथा ज्ञानी विद्वान माने जन्म लाभ कर उत्कल माता को गौरव मंडिता करथिबा कथा वर्णना करिछंती। एही उत्कल माटी हेउची वीरर माटी। अनेक वीर एठारे जन्म लाभ कर माटी पई लड़िछंती। शत्रु सहित समर करी शत्रु रक्तरे माटी को सिक्त करिछंती। उत्कल मातार सम्मान को अक्षुण्ण रखिछंती। सेहीपरि ज्ञानी गुणी विद्वान माने मध्य ए ओडिशा माटीर कीर्ति को अम्लान रखिछंती। निजर कर्म द्वारा उत्कल माता को सारा विश्व रे वंदनीय करी गढ़ी तोलिछंती। निज मध्य अन्य मानक पाखरे स्नेह भाजन हो पारिछंती। एइबळी संतान मान को गर्भरे धारण करिथिबारु उत्कल आदि धन्या। उत्कल जननी धन्या कविंकर ए उक्ति वास्तव रे भरी रहिछि। नेक्स्ट नंबर 30 कविकुल मौली
ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିର ଶରଣ୍ୟ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। 30 ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, କବିକୁଳ ମୌଳି ଡଟ୍ 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 ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳର ମହାନ କବି ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜୀବନୀ କିପରି ବନ୍ଦନୀୟ ସେହି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ କିଛି ତଥା ବରପୁତ୍ରମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ଚିର ବନ୍ଦନୀୟ ଚିର ପୂଜନୀୟ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ମାତାର କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାରିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଧନ୍ୟା ପୁଣ୍ୟବତୀ ଓ ସଦା ସର୍ବଦା ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଚିର ନମସ୍ୟ। କବିଙ୍କ ଏ ଉକ୍ତିର ବାସ୍ତବତା ଭରି ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। 31 ନମ୍ବର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ କବିଙ୍କର ଦେଶଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରି ତାକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ମାତାର ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆଗରେ ଆସିଥିଲେ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। କଟକର ଜନ୍ମିତ ତଥା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ ଝରି ପଡ଼େ କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ, ଉପନ୍ୟାସ କଣାମାମୁଁ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଶୈର ମାଧ୍ୟମ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଅନେକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ। ଏହିଭଳି ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଯେଉଁଥିରେ କବି ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନିଜ ଦେଶଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତି କିରଟିନୀ ଚିର ହାସ୍ୟମୟୀ ଚିର ଲାସ୍ୟମୟୀ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ ଉତ୍କଳ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। କବି ଉତ୍କଳ ମାଟିକୁ ଅମୃତମୟୀ ମା ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାର ଅପରୂପ ଶୋଭାକୁ କଲମ ମୁନରେ ତୋଳି ଧରି ତାର ଯଶକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଶରୀରକୁ ସାଗରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଧୋଇ ଦିଏ। ରାଶି ରାଶି ତାଳ ତମଳା ପରି ବୃକ୍ଷରାଜି ସାଗର ତଟ ଦେଶରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀର ଶୀତଳ ପବନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତାର ଶରୀରର ଶୋଭାକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳରବ ସମସ୍ତ ମନକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଖଚିତ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥର ସମାଗମ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ଭୂମି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଚୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। କବି ଉତ୍କଳ ମାତାର ଗୌରବ ଗାଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସୁରବୀର ଓ ଉତ୍କଳ ମାତାର କୋଳ ମଣ୍ଡଳ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ ବୀର ଦର୍ପରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ଦମନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଜି ଗର୍ବିତା। ସେହିପରି ଅନେକ କବି ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏ ମାଟିର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚିର ବନ୍ଦନୀୟା ପୂଜନୀୟା ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚିର ଶରଣଦାତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କବିକୁଳ ମୌଳି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା ଭୁବନ ବିଘୋଷିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଧନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ଚିର ଶରଣ୍ୟ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ।
ବାସ୍ତବିକ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି, କଳାକୃତି, ବୀରତ୍ୱ ଗାଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ନିଜ ଦେଶଭକ୍ତି, ଦେଶପ୍ରୀତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 32 ନମ୍ବର, ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କାହିଁକି ବନ୍ଦନୀୟା? ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଶୀ ପରି ହସି ଉଠିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳପଦା ଗ୍ରାମର ଏହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ, ଉପନ୍ୟାସ କଣାମାମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ରଚନା କରି କଥା ସାହିତ୍ୟ, କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ତାଙ୍କର ଏକ ଅମ୍ଳାନ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ଜନତାଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2020 ମସିହା ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କବିତାଟିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯେ ଚିର ବନ୍ଦନୀୟା ସେ କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ ଚିର ଲାସ୍ୟମୟୀ ଅରଣ୍ୟ କୁନ୍ତଳା ତଟିନୀ ମେଖଳା ଛବିଳ ଉତ୍କଳ ମାତା ହେଉଛି ଏକ ଚିର ବନ୍ଦନୀୟା। ଏହାର ପ୍ରକୃତିରେ ଭରି ରହିଛି ଶୋଭା ସମ୍ପଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାଣ ମାନବ ଚକ୍ଷୁରେ ଲେପନ କରିଥାଏ ମାୟାଞ୍ଜନ। ଉତ୍କଳ ମାତା ଶୋଭାମୟୀ, ବିଭାମୟୀ ଏବଂ ବିଭବମୟୀ, ଯାହାକୁ ବନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁ ହାସ୍ୟମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଉତ୍କଳ ମାତା ହେଉଛି ଅମୃତମୟୀ ମା, ଯାହାର ହସ ଚିର ସୁନ୍ଦର, ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଚିର ସୁନ୍ଦର। ସାଗରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଏହି ମମତାମୟୀ ମାର ଶରୀରର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରେ। ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷରାଜି ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ତଟିନୀ କୂଳର ଶୀତଳ ସମୀର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିଥାଏ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର କାନନରେ ସୁଶୋଭିତ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ତାଙ୍କର ଦେହକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥାଏ। ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କର କଳରବରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ଉତ୍କଳ ମାଟି ହସି ଉଠେ। କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକ ଧାନରେ ଶୋଭା ପାଏ। ପୁଣି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠେ। ବହୁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ଏ ଉତ୍କଳ ମାଟି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟ୍ଟଜ ପବିତ୍ରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ହିଁ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ଅନେକ ସୁରବୀର ତଥା କବି ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏ ଉତ୍କଳ ମାତାର କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ଗାଥା ତଥା କାଳଜୟୀ କୃତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ମାତା ଆଜି ଗର୍ବିତା। ଉତ୍କଳର ଆଉ ଏକ ମହାନ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେ ଶରଣଦାତ୍ରୀ ମା ପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳରେ ନେଇଛି, ଆପଣେଇ ନେଇଛି। ତା ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ବାସ୍ତବିକ କବିଙ୍କର କବିତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ଯେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଉଛି ଚିର ବନ୍ଦନୀୟା ଚିର ପୂଜନୀୟା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିର ନମସ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 33, ଏକ ସାର୍ଥକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ବିଚାର କର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏ କାଳଜୟୀ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 1888 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନ। ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ଥିଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତାଳପଦା ଗ୍ରାମ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ, ଉପନ୍ୟାସ କଣାମାମୁଁ, ଲାଳିକା, ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଶୈଳମାନ୍ଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କୁ ଅମର କରି ରଖିଛି।
ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତଟି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ମାତାର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥିବା ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2020 ମସିହା ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାଟିରେ କବି ନିଜର ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବନାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ମାତା ରୂପରେ ଅଭିହିତ କରି କବି ତାଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିକୁ କଲମ ମୁନରେ ତୋଳି ଧରି ନିଜ ଦେଶଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିରେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ପ୍ରକୃତି ରାଣୀର ଲୀଳା ବିଳାସ। ଉତ୍କଳ ମାତାର ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ଛଟା ଜନମାନସକୁ ବିମୁଗ୍ଧ କରେ। ସମସ୍ତ ସୁଷମାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଟି, ଯାହାକୁ ଶୈଳର ସାଗରରେ ପବିତ୍ର ଜଳରାଶି ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରେ। ରାଶି ରାଶି ତାଳତମାଳ ତରୁ ଯାହାର ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରିଥାଏ, ଯାହାର ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରାଣକୁ ପୁଲକିତ କରେ। ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଯାହାକୁ ଦେହକୁ ସଜାଇ ଦେଇଥାଏ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁମଧୁର କଳରାବ ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେ ତ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍କଳ ମାତା। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ପୁତ୍ତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ପୁନଶ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ, ପବିତ୍ର ଉପାସନାର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍କଳ ମାଟି। ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ଏହା ପରିଚିତ। ଅନେକ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଏ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ନିଜ କୋଳରେ ଧାରଣ କରିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଧରାଶାୟ କରିଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା ବିଶ୍ୱଭୂମର କୃତବର ସ୍ନେହା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଅନେକ କବି ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଉତ୍କଳ ମାତାର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଟି ସେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଶରଣଦାତ୍ରୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ। ବାସ୍ତବିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି କବିତାଟିରେ ଉତ୍କଳ ମାତାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁଷମା ବୀରଗାଥା କଳାକୃତି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଉତ୍କଳ ମାତା ଯେ ବନ୍ଦନୀୟା ପୂଜନୀୟା ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦେଶ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 34 ନମ୍ବର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ମୋହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅନ୍ୟତମ। ସମ୍ପ୍ରତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭା ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜଗତର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍କାରୀ, ଉପନ୍ୟାସ କଣାମାମୁଁ, ଲାଳିକା, ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜନମାନସରେ ଉଦ୍ଭାସିତ। ଅନେକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତା ରଚନା କରି ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତା ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 2020 ମସିହା ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଙ୍ଗୀତଟିରେ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ମହାନତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ମୋର ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥ, ଉତ୍କଳ ମୋର ମା, ଇତିହାସ ଭରା ଇତିହାସ ଯାର ତା ପାଦରେ ଶିର ନୂଆ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟିରେ କବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚିର ବନ୍ଦନୀୟା ଚିର ପୂଜନୀୟା ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ହସ ଯେପରି ସୁନ୍ଦର, ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେପରି ସୁନ୍ଦର। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସାଗର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଧୌତ କରୁଥାଏ। ଲହରୀ ସଦୃଶ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସଜାଇଥାଏ। ଘନ ବନାନୀ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରିଥାଏ। ବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କର
କଳରବ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦ ମୁଖରିତ କରିଥାନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ କଳ କଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ପୁନଶ୍ଚ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନରେ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକ ସୁଶୋଭିତ ଅନେକ ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ମାଟି। ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ତଥା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା ଚାରୁ କଳାବଳି ଶୋଭିତ ବେଶା ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବହୁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହି ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଉତ୍କଳ ମାତାର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି ତଥା ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ସ୍ନେହଭାଜନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଶରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ନିଜର ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ। ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଦେଇ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଶରୀରକୁ ବଳିଷ୍ଠ ପରିପୃଷ୍ଟ କରେ। କବିତାରୁ ଏସବୁ ବିଚାର କଲେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ମହାନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚିର ପୂଜନୀୟ ଚିର ବନ୍ଦନୀୟ ଭାବରେ ବିଦିତ ହୁଏ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଲା। ପିଲେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରାହେବା ସହିତ ଷାଣ୍ମାସିକ ବାର୍ଷିକର ଟେଷ୍ଟ ପେପରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଗଣିତ ଇଂଲିଶ ସମସ୍ତ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ। ଷାଣ୍ମାସିକ ବାର୍ଷିକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ନବମ ଦଶମ MCQ ମଧ୍ୟ ଗଣିତର ଇଂଲିଶ ବିଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ MCQ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖରେ ସହଜ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।